Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon. What is the normal fetal heart rate? 110 to 16. 110 to 110 to 160. Hmm. Okay, tell me what does it mean by linea nigra? So direct pigmentation line starting from the symphysis pubis to umbilicus. Okay. Losma, Dark pigmentation on cheeks, nose, and face. very good. Goodell signs, Softening of the uterus. Softening of the Cervix. vagina. Softening of the cervix. is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. We have completed up to the Fetal monitoring. fetal tachycardia, bradycardia. We have completed. Variability, Hmm. બાકી છે variability. Yes, ma'am. ત્યાંથી વાંચી છું. Variability means fluctuation in the baseline fetal heart rate. Absent or undetected variability absent and undetected variability is considered as a non-reassuring. Non-reassuring એટલે એવું કહેવા માંગે કે like baby is at a risk. Okay, there is a chance of fetal distress. So, absent of variability means constant the skin is going on, and undetected variability that there is a chance of non-reassuring heart rate or non-reassuring fetal condition. Decreased variability can result from fetal hypoxia, acidosis, certain medication. Temporary decrease in variability can occur when the fetus is in the sleep state, or a sleep state do not usually last longer more than 30 minutes. If fetus is sleeping, then you can wake up the fetus by giving some food to the mothers, or you can give the orange juice to the mother. Okay. Now we are talking regarding abnormal condition of the fetus. Okay, we have also completed external fetal monitoring, internal fetal monitoring with the electrode. First, let us understand what is the variability. So for that, we need to go for this graph. Anyone have any idea for this? Box number 23.5. See, this is the Metering. late deceleration, acceleration. Acceleration is always good. Deceleration is sometimes bad. Okay. In this deceleration pattern, top graph in each pair shows fetal heart rate, and bottom graph in each pair like A, B, C shows uterine contraction. ખ્યાલ આવ્યો? ઉપરનું જે છે એ બતાવે છે fetal heart rate like 150. સ્ક્રીનમાં દેખાતું હશે, બરાબર? અને નીચેનું છે એ બતાવે છે uterine contractions. હવે ફર્સ્ટ જુઓ,
early deceleration caused by the head compression. Okay, yesterday હતું કે like early deceleration થઈ ગયું હતું કે fetal heart rate like 110 કેવી રીતે કોઈ question હતો. આજે કે yesterday કદાચ ગ્રુપમાં મૂક્યો હતો કે fetal heart rate is 110, what you are going to do? Can anyone tell me why there is a heart rate is 110 may occur? It was 100 Because decrease થઈ ગયું. કોડ કમ્પ્રેશન લાઈક પ્રેશર આવ્યું હોય કાં તો મધરનું પોઝિશન કે એના લીધે. very good. Head compression થઈ ગયું, cord compression થઈ ગયું, not a good position for the mother and baby. That may lead to the 100 heart rate. Okay, but that is also called as a variability. જો ઉપરની સાઈડનું અને નીચેની સાઈડનું જુઓ, બંને એક એક પોઈન્ટ ઉપર મળે છે. લાઈક 150 હાર્ટ રેટ બતાવે છે ને તો એ નીચેની સાઈડ પર 120 આવે છે. લાઈક અહીંયાથી 100 ઉપર જાય છે. દરેક સાઈડ પર એ મળે છે. ઓકે, જ્યારે કોન્ટ્રેક્શન આવે છે ને ત્યારે થાય છે. જ્યારે અહીંયા બી ગ્રાફમાં જુઓ, બી ગ્રાફ શોઝ લેટ ડિસેલરેશન. બરાબર, જ્યારે નીચેના કોન્ટ્રેક્શન પીક ઉપર હોય એ વખતે કશું નહીં અને પછી ડ્રોપ બતાવે છે. ખ્યાલ આવ્યો? જે માઉન્ટેન્સ અને થાય છે ને એ જુઓ બંનેના અલગ અલગ છે. લેટ ચાલે છે. હું આની વાત કરું છું. બરાબર, ધારો કે અહીંયા આગળ 75 આગળ એની આવી ગઈ છે પીક, ત્યારે આ નીચે લેટ ડિસેલરેશન મીન્સ ડિક્રીઝ થવા હાર્ટ રેટ. બરાબર, ફીટલ હાર્ટ રેટ ડિક્રીઝ થાય છે તો એ લેટ થાય છે. જોયું? તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ લેટ ડિસેલરેશન. બરાબર, અને that is because of late deceleration is always critical condition, complicated condition. ઓકે, આપણે કોમ્પ્લિકેટેડ કન્ડિશન તરીકે જ કન્સિડર કરવાનું છે. ઓકે, અને જ્યારે સી ની અંદર જુઓ, કોઈ પણ જાતનું સરખું ફીચર્સ આવતા નથી. વેરિયેબલ ડિસેલરેશન કોઝડ બાય ધ કોર્ડ કોમ્પ્રેશન. બરાબર, લેટ ડિસેલરેશન ગ્રાફમાં આઈડેન્ટિફાઈ કરતા આવડી જાય હવે તમને? એનો ક્વેશ્ચન પૂછાતો હોય છે. જુઓ બી લખેલી છે ને, બી ની ફિગર જુઓ, એની અંદર નીચેના સાઈડના માઉન્ટેન્સ જુઓ અને ઉપરની સાઈડની અંદર ફીટલ ડ્રોપ્સ જુઓ. કન્ટિન્યુઅસ જોશો ને તો દરેકની અંદર લેટ જયા કરશે. ફીટલ ડ્રોપ્સ લેટ થશે. ક્લિયર થયું? ત્રણેય ગ્રાફનું કમ્પેરિઝન કરશો ને તો તમને આઈડિયા આવશે કે આની અંદર બંને સામ સામે પીક ઉપર હોય છે. ક્લિયર? Should I go further? Anyone have any doubt? જો ગ્રાફ બી નંબરનો ગ્રાફ છે ને જોઈને તરત આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જશે. થાય છે અત્યારે કે લાઈક બંનેનું કોઓર્ડિનેશન જુઓ, લેટ ની અંદર જાય છે, ફીટલ હાર્ટ રેટ ડ્રોપ થાય છે. બરાબર, અને વેરિયેબિલિટીમાં કોઓર્ડિનેશન વગરનું હોય છે. આ લેટ ડિસેલરેશન બાકી જ છે, વેરિયેબિલિટી. ઓકે, નાઉ સી, a temporary decrease in a variability can occur when the fetus is in sleep state. Now acceleration, brief temporary increase in a heart rate of at least 15 beats per minute or more than baseline and lasting for a 15 seconds, that is acceptable, that is called acceleration. Usually a reassuring sign, means good sign, reflecting a responsiveness. Non-acidotic fetus, means acidotic fetus નથી, metabolic acidosis નથી. Usually occur with the fetal movement. fetalની મૂવમેન્ટની સાથે 15 beats વધે છે and last for 15 seconds. Usually occur with the fetal movement, may be non-periodic, having no relation to contractions, or a periodic with contraction. બરાબર, non-periodic with contraction પણ હોય, without contraction પણ હશે. May occur with the uterine contraction, vaginal examinations or mild cord compression
વજાઇનલ એક્ઝામિનેશન પીવી કરો ત્યારે પણ થોડા ઘણા ફીટલ હાર્ટ રેટ અપ જતા રહે, બરાબર, અને ડિસ્કમ્ફર્ટ થશે એટલે, બરાબર. માઇલ્ડ કોર્ડ કોમ્પ્રેશન થશે કે લાઈક સુપાઇન પોઝિશનમાં મધર સુઈ ગઈ અને થોડું કોર્ડ ઉપર પ્રેશર આવે છે કે એવું કશું થશે તો પણ એનું ફીટલ હાર્ટ રેટ અપ જશે. When the fetus is in breech પોઝિશનમાં હશે ત્યારે પણ અપ જશે. અસેલરેશન ક્લિયર થઈ ગયું. ફીટલ હાર્ટ રેટ 15 બીટ્સ વધે છે. મે બી વિથ યુટ્રાઇન કોન્ટ્રેક્શન, મે નોટ બી વિથ યુટ્રાઇન કોન્ટ્રેક્શન. ફીટલ મુવમેન્ટ થાય, મધર મુવમેન્ટ થાય એન્ડ જે ફીટલ હાર્ટ રેટ છે એ 15 બીટ્સ વધે છે તો દેટ ઇઝ નોર્મલ. ઓકે, ક્લિયર છે ને? અને 15 સેકન્ડ સુધી રહે, 15 સેકન્ડ ઓકે, પણ 15 બીટ વધે એ તમારે રિમેમ્બર રાખવાનું છે, બરાબર. પીવી કરો છો, ફીટલને થોડું ઇરિટેશન થાય છે, બરાબર. જો કશું જ નથી થતું then you can do something to stimulate the fetus. Now early deceleration. Early deceleration are decrease in the fetal heart rate below the baseline, બરાબર. acceleration એટલે going up, deceleration means going down, બરાબર. heart rate થોડા ઓછા થાય છે. Baseline the heart rate at the lowest point of the deceleration usually remain greater than 100 beats per minute, બરાબર. early deceleration થાય છે ને તો usually 100 beats per minute રહે અને એનાથી વધારે રહે. ઓકે, greater than that. Early deceleration occurs during the contraction as the fetal head is pressed against mother's pelvis, બરાબર. fetal engagement થતું હોય, mother pelvic rimમાં fetusનું head fit થતું હોય, ઓકે, ત્યારે. Or the soft tissue such as cervix and return to the baseline fetal heart rate અને પછી baseline fetal heart rate માં જાય છે. The contraction and contraction હોય ત્યારે tracing the shows a uniform shape and mirror image of uterine contraction. આપણે હમણાં જ ફિગર જોઈ એની અંદર મિરર ઇમેજ હતી યુટ્રાઇન કોન્ટ્રેક્શન, બરાબર. યુટ્રાઇન કોન્ટ્રેક્શનમાં અપ જતું હતું પ્રેશર અને ફીટલ હાર્ટ રેટમાં ડ્રોપ એ જ ટાઈમે 8 સેકન્ડ્સમાં ડ્રોપ બતાવતું હતું, એટલે ઇટ શોઝ લાઈક અ મિરર ઇમેજ. Early deceleration are not associated with the fetal compromise and required no intervention, બરાબર. fetal compromise નથી બતાવતું અને intervention ની જરૂર નથી. આના રિગાર્ડિંગ ક્વેશ્ચન હતું ને કે લાઈક 100 હાર્ટબીટ છે, બરાબર. તો એની અંદર જો ઓપ્શનમાં છે ને એ નથી કરેલું પણ અંદર છે ને એવું બધું લખેલું છે કે ગીવ કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશન, પ્રોવાઈડ ઓક્સિજન, બરાબર. તો ધેટ ઇઝ યોર પ્રાયોરિટી એક્શન, કે ડાયરેક્ટલી એવું નથી કહેવાનું કે ફીટલ ડિમાઇસ, બરાબર, ફીટલ રિસ્ક ઉપર છે, બરાબર, કે ડાયરેક્ટ ઓબ્સ્ટેટિશિયન ને કે પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર નો કોન્ટેક્ટ કરે. ધીસ ઇઝ નોટ ધ ગુડ ઇન્ટરવેન્શન, બરાબર, કરેક્ટ ઇન્ટરવેન્શન. સી લેટ ડિસેલરેશન, જે મેં તમને કહ્યું કે જે ગ્રાફ તમારે મગજમાં યાદ રાખવાનો છે કે પહેલા યુટ્રાઇન કોન્ટ્રેક્શન આવશે અને પીક જશે, બરાબર, અને પછીના જ સેકન્ડ્સ ની અંદર પેલું ફીટલ હાર્ટ રેટ ડ્રોપ થશે. Late deceleration are non-reassuring. It is always critical. Pattern that reflect impaired placental exchange means placental insufficiency છે, ઓક્સિજન નથી મળી રહ્યું. Uteroplacental insufficiency, બરાબર, placental insufficiency હોય, ઓક્સિજન ના હોય, પુઅર પરફ્યુઝન હોય, ફ્લુઇડ નથી બરાબર મેન્ટેન. ઓકે, તો આ બધું થાય. The pattern looks similar to early deceleration but begin well after the contraction. Begin and return the baseline after the contraction ends. Clear? આખું contraction પતે ને એના પછી start થાય અને એના પછી end થાય. The degree of decline in fetal heart rate from baseline is not related to the amount of uteroplacental insufficiency, બરાબર. Whenever it is less than 100 then you should try to detect the late deceleration in the graph, fetal monitor, બરાબર. તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું કે આ હેડ કમ્પ્રેશન ના લીધે થયું છે કે પ્લાસેન્ટલ ઇનસફિશિયન્સી થી થયું છે, એનો ગ્રાફ કેવો જઈ રહ્યો છે, બરાબર. લાઈક 99 છે, 100 છે, પણ એનો ગ્રાફ તો બરાબર છે. ઇટ ડઝન્ટ શોઝ ધ લેટ ડિસેલરેશન, બરાબર. તો પછી એવું નથી કે આ ક્રિટિકલ બેબી છે, એનું હેડ કોમ્પ્રેશન થયું છે તો મધરની પોઝિશન ચેન્જ કરો,
left lateral કરો બરાબર semi fowler position you can give and then you should provide fluid and oxygen. Okay, then it will be release. આ બધા એક્શન થઈ જાય પછીની વાત છે કે જો હજી બરાબર નથી થઈ રહ્યું ત્યાં સુધીમાં લેટ ડિસલરેશન આઈડેન્ટિફાઈ પણ થઈ જશે. Intervention for late deceleration include immediate improving placental blood flow and fetal oxygenation. બરાબર એની અંદર લખેલું છે કે નર્સિંગ ડાયગ્નોસિસમાં impaired breathing pattern, oxygen regarding છે that you should choose. Variable deceleration. Variable deceleration are caused by the condition that restrict flow through the umbilical cord. બરાબર umbilical cord થી cord compress થઈ ગયું, cord prolapse થઈ ગયું, cord around neck થઈ ગયું. cord around neck થવાની possibility બિલકુલ ના હોય. head એનું flex હોય છે throughout pregnancy. head neck એના flex હોય છે અને હાથ અને chest સાથે touch થયેલું હોય છે. But sometimes because of certain movements there is a chance that there is a cord around neck. Variable deceleration do not have the uniform appearance. એક સરખું appearance નથી એની અંદર of early or the late deceleration. The shape, duration and degree of decline below the baseline fetal heart rate. પણ આપણે એમાં જોયું કે એની અંદર પણ acceleration નથી થતું. એમાં પણ શું થતું હતું? fetal heart rate decline થતા હતા. ઘણીવાર એક કોન્ટ્રાક્શન પછી બે વાર ડિક્લાઇન થઈ જતા હતા. fetal drops heart rate drop થતા હતા. બરાબર are variable. These fall and rise abruptly. એ પણ જો કે નજીકમાં જ ડ્રોપ થઈને તરત જ ઉપર જતા હતા. હમણાં આપણે ગ્રાફ જોયો ને બરાબર તમારી બુકમાં હશે સામેની સાઈડ તમે જોજો કમ્પેર કરજો તો તમને આઈડિયા આવી જશે. With the onset the relief of the cord compress. બરાબર variable deceleration also may be non-periodic occurring at times unrelated to the contraction anytime. કોન્ટ્રાક્શન પછી જ થાય, કોન્ટ્રાક્શન પહેલા થાય અને સેમ વે માં થાય એવું પોસિબલ નથી. બટ અબ્રપ્ટલી થાય, અબ્રપ્ટલી હાઈ થઈને લો થાય. Variable deceleration are significant when fetal heart rate repeatedly decline to less than 70 beats per minute and persistent at the level for at least 60 seconds for 1 minute. બરાબર below 70 રહેશે અને for 1 minute before returning to the baseline. If variable deceleration occurs, discontinue oxytocin. If infusing, જો continue કર્યું છે oxytocin drip અને એવું ઓપ્શનમાં બતાવેલું છે તો you should first stop the oxytocin drip. એટલે uterine contraction થોડા relax થશે. Change the position of the mother. બરાબર સાઇડલાઇન પર લઈ લો. Administer oxygen and assess the mother's vital signs. Then and then only notify the primary healthcare provider. બરાબર never go directly on the primary healthcare provider. બરાબર કોડ પિંક વાળું હતું એમાં never go directly on a call to activate the code ping. First you need to collect the data. બરાબર પછી એ મધરને પૂછો યા તો ડિટરમાઇન કરી દો કોઈ પણ વેમાં કે NICU માં નર્સરીમાં બેબી પહોંચ્યું કે નહીં. બરાબર એના પછી તમારે જે કોઈ પણ કન્ડિશન એન્ક્લેસમાં કોઈ બી ક્વેશ્ચન હોય તમારે પ્રોમ્પ્ટ રિએક્શન નથી આપવાનું, રિસ્પોન્ડ કરવાનું છે. ઓકે ફર્સ્ટ થિંક વોટ ધ થિંગ્સ યુ કેન મેનેજ. બરાબર એના વિશે વિચારો તમારી જોડે કઈ કઈ વસ્તુઓ પહેલા અવેલેબલ છે. પછી તમારે પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઈડરને ફોન કરો બરાબર યા કોડ પિંક એક્ટિવેટ કરો. બટ ફર્સ્ટ if you see any option અને તમને ડેટા ના દેખાતું હોય ક્વેશ્ચનમાં then let's select that option. Intrauterine instillation એના પછી શું લખ્યું છે કે નોટિફાઈ કરી દીધું પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઈડરને. પછી કહે છે assist with amnio infusion. કારણ કે આમાં શું થાય છે કોર્ડ ઉપર પ્રેશર આવે છે. આવું ક્યારે થાય કે જ્યારે પ્રીમેચ્યોર રપ્ચર ઓફ મેમ્બ્રેન થઈ ગયું, બહુ બધું ફ્લુઇડ બહાર નીકળી ગયું છે, એમનિયોટિક ફ્લુઇડ બરાબર બેબી ડાયરેક્ટલી ટચમાં આવે છે અને કોર્ડ કોમ્પ્રેસ થાય છે. તો શું કરવાનું છે એમનિયો ઇન્ફ્યુઝન.
બરાબર. જો શું છે એમનિયોટિક ફ્લુઇડ નહીં પણ નોર્મલ સલાઇન. ઇન્ટ્રાયુટ્રાઇન ઇન્સ્ટિલેશન ઓફ વોર્મ્ડ સલાઇન ટુ ડિક્રીઝ કોમ્પ્રેશન ઓન ધ અમ્બિલિકલ કોર્ડ. બરાબર. NS ને તમે ઇન્ફ્યુઝ કરશો પર વજાઇનલી. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એમનિયો ઇન્ફ્યુઝન. બરાબર. જોડે લખ્યું છે ઇફ પ્રેસ્ક્રાઇબ. ઓકે. હવે જુઓ હાઇપરટોનિક યુટ્રાઇન એક્ટિવિટી કે જેની અંદર યુટ્રસ રિલેક્સ જ નથી થતું. બરાબર. હાઇપર એક્ટિવ અને ઇરિટેબલ છે. એબ્ડોમન કન્ટિન્યુઅસ હાર્ડ જ રહે છે. બરાબર. અને રિલેક્સ થતું નથી. કન્ટિન્યુઅસ પેઇન રહે છે. Assessment of the uterine activity includes frequency, duration, intensity of contractions. લાસ્ટમાં લાસ્ટ લાઈક ડિલિવરી થવા આવી ગઈ છે, બરાબર, બેબી છેક નીચે આવી ગયેલું છે, તો એવા પોઝિશનમાં પણ મેક્સિમમ કેવા કોન્ટ્રેક્શન હોય? 2 મિનિટ કોન્ટ્રાક્શન રહે, 1 મિનિટ રેસ્ટ હોય. બરાબર. એવું ના હોય કે કન્ટિન્યુઅસ કોન્ટ્રાક્શન જ રહે. The uterine resting tone assessment is performed either by palpating by hand or with an internal uterine pressure catheter. Intrauterine pressure catheter થી એનું ચેક કરવાનું છે. The uterus should relax between contraction for 60 seconds or longer. બરાબર. જો આને અંડરલાઈન કરી રાખો. Between contraction at least 1 minute. બરાબર. એટલું યુટ્રસ રિલેક્સ થાય જ. Uterine contraction intensity is about 50 to 75 mm of Hg during labor, may reach up to 110 mm of Hg with pushing during the second stage. બરાબર. તો લાઈક મધર પુશ કરે છે એ ટાઈમે મેક્સિમમ 110 છે. તમારે એવું યાદ રાખવાનું 80, 120, 70, 110, બરાબર, 75 ને એવું યાદ રાખવાનું. એવું કોઈ ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન પૂછાતું નથી, પણ એવું સિનારીઓ આપે ત્યારે યુઝ કરે. The average resting tone is 5 to 15 mm of Hg. એટલે યુટ્રસ જ્યારે કોન્ટ્રાક્શન આવીને જતું રહ્યું તો ત્યારે યુટ્રસનું પ્રેશર કેવું હોય છે? ટોન કેવો હોય છે? તો 5 mm હોય છે, 15 mm maximum. The hypertonic uterine activity, the uterine resting tone between the contraction is high, more than 15, reducing uterine blood flow. Uterine blood flow decrease થાય છે. Decreasing in the fetal oxygen supply. બરાબર. There is a chance of late deceleration. You can see on a graph if there is a hypertonic uterine activity. હવે એમ કહે છે તો નોન રિએશ્યોરિંગ fetal heart rate pattern. બરાબર. એ આપણે કદાચ જોઈએ જ છે અને નહીં તો લેટર ઓન જોઈ લઈશું કે ભાઈ કઈ કઈ પેટર્ન ની અંદર લેટ ડિસલરેશન માં નોન રિએશ્યોરિંગ. Intervention for a non-reassuring pattern એટલે મીન્સ એબનોર્મલ ફીટસ. જો આની અંદર સરસ લખેલું છે. નોન રિએશ્યોરિંગ વર્ડ ક્લિયર છે તમારા માટે કે જે ફીટસ રિસ્ક ઉપર છે. ફીટલ હાર્ટ રેટ, ફીટલ મુવમેન્ટ બરાબર નથી. તો શું થાય? આઈડેન્ટિફાઈ ધ કોઝ. બરાબર. કોઝ શું છે? હેડ કોમ્પ્રેસ છે, કોર્ડ કોમ્પ્રેસ થયું છે, પ્લાસેન્ટલ ઇનસફિશિયન્સી થઈ ગઈ છે, મધર બરાબર છે કે નહીં, ઓક્સિજન બરાબર છે કે નહીં મધરનું, ધેટ યુ શુડ ચેક. સેકન્ડ છે આવું બધું કરીને કોઝ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે. બીજું એક્શન તમારું કયું હોય કે થોડું ઘણું કોઝ અંદર આપી દીધેલું છે, ધેન સી ઓન અ ડિસકન્ટિન્યુ ઓક્સિટોસિન ઇન્ફ્યુઝન. બરાબર. લાઈક હાઇપરટોનિક યુટ્રાઇન કોન્ટ્રાક્શન થવા લાગ્યા છે તો ઓક્સિટોસિન ચાલુ છે તો એને શું કરી દેવાનું છે? ડિસકન્ટિન્યુ. ઓકે. તો યુટ્રસ એટલું રિલેક્સ થશે અને ઓક્સિજન મળશે. થર્ડ છે ચેન્જ ધ મધર્સ પોઝિશન. બરાબર. ચેન્જ ધ મધર પોઝિશન, મેક ધ મધર કમ્ફર્ટેબલ. બરાબર. એ બધાની અંદરના ઓપ્શન છે. ધેન ફોર્થ નંબર પર આવે છે administer oxygen by face mask 8 to 10 liter per minute and infuse intravenous fluids as prescribed. જો અહીંયા પેલું કેવું છે? માસ્લો હાયરાર્કી પ્રમાણે ઓક્સિજન પહેલા ને IV પછી મૂકેલું છે. બરાબર. But certain time in any equation the scenario is different. બરાબર. કે લાઈક પ્લાસેન્ટલ ઇનસફિશિયન્સી છે, ફ્લુઇડ લોસ બતાવી દીધું કંઈક મધરમાં કે એવું કંઈ પણ છે. બરાબર. તો તમે ડાયરેક્ટલી એમાં શું જોશો પછી?
ફ્લુઇડ ઉપર તમે જશો બરાબર કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશનમાં છે એવું બતાવ્યું છે દેન ગો ફોર ધ ફ્લુઇડ ફ્લુઇડ થતા રિટેન થતા એ બધામાં થોડો ટાઈમ જશે ઓકે અને જ્યારે ઓક્સિજન ઓન ધ સ્પોટ એને એક્ચ્યુઅલી ફ્લુઇડ કર્યા પછી ઓક્સિજન તમે કરશો તો એવું રહેશે તો એ સાચો કરેક્ટ આન્સર આવતો હશે પછી વખત એવું ના થાય કે ભાઈ ઓક્સિજન કરવાનું હતું ફ્લુઇડ કેમનું કરેક્ટ પડ્યું દરેક ક્વેશ્ચનમાં એવું તો થશે જ કે બે ઓપ્શન ડાયરેક્ટ નીકળી જશે કારણ કે સુટેબલ નહીં લાગે કે ના આવું તો નથી જ પણ જે બીજા બે જે ઓપ્શન છે એમાંથી તમારે ચૂઝ કરવાનું તેમાં દરેકે દરેક વર્ડનું અસેસ કરવાનું બરાબર પ્રિપેર ટુ ઇનિશિએટ continuous electronic fetal monitoring with internal device internal જે આપણે કહેતા હતા ને કે બને ત્યાં સુધી યુઝ નહીં કરવા તો એના સાથે કારણ કે હવે ફીટલ ડિસ્ટ્રેસ થાય છે તો ઇન્ટરનલ ડિવાઇસ સાથે એને ઓબ્ઝર્વ કરો ઇફ નોટ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ બરાબર પર વેજાઇનલી પ્રોબ લગાવીને simultaneously prepare for the cesarean section, cesarean delivery if necessary, document the event, action taken and mother's response. Barabar? Why you need to take certain intervention, like what is the cause that you are going to elaborate. Action taken, what you are taking action that you are going to mention. And after that, what is the result that mother's response you are going to mention in the documentation. After that, fourth stage of labor. Sorry, 4 stages of labor. બરાબર એની અંદર first stage છે latent phase, second stage છે active phase, third છે transitional phase. Any under 4 stages of labor in that first stage 1 latent phase. Okay. Stage 1 active phase. Latent phase ની અંદર શું છે કે જે starting ના hours છે labor start થવાના. Description. Stage 1 is the longest phase. A labor curve such as the Friedman curve may be used to identify whether woman's cervical dilatation is progressing at the expected rate or not. Cervical dilatation કેવું હશે 1 to 4 centimeter. આની અંદર કેવું હશે active phase ની અંદર 4 to 7 અને transitional phase છે એની અંદર હશે delivery phase છે 8 to 10 centimeter. બરાબર બધું stage 1 માં. લેટન્ટ એટલે બહુ દૂર છે ટાઈમ છે પછી એક્ટિવ થઈ જાય અને પછી ટ્રાન્ઝિશનલ અસેસમેન્ટ ડાયલેટેશન થઈ ગયું 1 to 4 અને જુઓ અત્યારે યુટ્રાઇન કોન્ટ્રાક્શન occurs every 15 to 30 minutes for 15 to 30 seconds and with the mild intensity low painful હોય you can provide paracetamol analgesic pain relief during this phase latent phase બરાબર એવું ક્વેશ્ચન phase જોવાનું latent phase છે કયો phase છે બરાબર then you can give only and only acetaminophen બરાબર paracetamol and if it is written like analgesic then you can select it. Okay, then intervention. Encourage the mother and partner to participate in a check. Assist with comfort measures, changes of position, ambulation, walk કરાવો બરાબર એને comfortable એવી position રહે. Keep the mother and partner informed of the progress. મધર ને એવું થાય પ્રાઇમરીલી કે લાઈક હવે બેબી આવી જ જવાનું છે તો એ વેઇટ ના લીધે પેઇનફુલ કન્ડિશન સાથે વેઇટ ના લીધે વધારે ફ્રસ્ટ્રેશન આવે તો ત્યારે ડાયવર્ઝન આપવાની જરૂર છે પહેલેથી એક્સપ્લેન કરી દેવાની જરૂર છે it will take time around 8 to 10 hours. Okay, offer the fluids and ice throughout the labor. Fluid maintain થવું જોઈએ fluid deficient થવું જોઈએ નહીં. Encourage voiding every 1 to 2 hours. Voiding કરવું પણ એટલું necessary કે why? Because we need to clear the passage. બરાબર?
બ્લેડર થી એનું વધારે પેઇનફુલ થશે બ્લેડર એનું એમ્પ્ટી નહીં હોય તો ક્લિયર સો ફોર ધેટ વી આર ઓલ્સો ડુઈંગ કેથેટરાઇઝેશન in a labor room for a easy making the passage smooth. Okay, baby easily આવી જાય. Now, latent પતી ગયું પછી છે stage 1. Stage 1 ની અંદર જ 2 like a active phase. બરાબર? Stage 1 માં active phase ચાલુ થઈ ગયો જેની અંદર dilatation થાય છે 4 to 7 centimeter. હવે 5 મિનિટ્સ પર યુટ્રાઇન કોન્ટ્રેક્શન આવવા લાગે પહેલા કેટલા મિનિટ પર હતા 15 મિનિટ યુટ્રાઇન કોન્ટ્રેક્શન ફોર 15 સેકન્ડ્સ એવું યાદ રાખવાનું બરાબર 30 મિનિટ યુટ્રાઇન કોન્ટ્રેક્શન ફોર 30 સેકન્ડ્સ ઓલ્સો યુ કેન રિમેમ્બર લાઈક ધેટ ફોર એક્ટિવ અને એક્ટિવ ફેઝમાં શું છે 4 to 7 સેન્ટીમીટર એન્ડ ધેન 8 to 10 ટ્રાન્ઝિશનલ ફેઝમાં here what will happen for every 5 minutes you will have the contraction and with for the 1 minute duration. Now, duration contraction ચાલુ થાય પછી ક્યાં સુધી કડક રહેશે for 1 minute. Now it is more painful. Encourage maintenance of the effective breathing pattern. આપણે later on જોઈશું અલગ અલગ ટાઈપની breathing patterns એટલે apply કરો મધરને કામ કરવા માટે time spend કરવાનું છે બરાબર provide a quiet environment. Keep mother and partner informed of progress. તો હવે ધીરે ધીરે બેબી ડાઉન જઈ રહ્યું છે. Promote comfort with the back rub. બરાબર જો બેસી સિટિંગ પોઝિશન રાખી હોય ડેંગલિંગ લેગ સાથે કેવી રીતે લાઈક ટુ બેક રબ એવી રીતે કરો થોડી વાર સેક્રલ પ્રેશર રિમૂવ કરવાનો ટ્રાય કરો અને સેક્રલ પર પ્રેશર આપો લાઈક થોડું કોમ્પ્રેસ કરતા હો બેક રબ કરતા હોય એવી રીતે Pillow support and position changes is required. Instruct the partner in accurate, બરાબર partner ને કહેવાનું light stroking of the abdomen. Accurate is one of the type of the back massage also. Okay, so here we are going to give on the abdomen. Light massage કરવાનું છે. Stroking કરવાનું છે એટલે નીચેની ડાઉન સાઈડ પર બેબી છે એવી રીતે પુશ કરવાનું નથી. Offer a fluid and ice tip again, બરાબર and emollient on our lips. Encourage voiding every 1 to 2 hours એ પણ પેલાના જેમ જ છે. Now third આવી ગયું stage 1 માં transient phase બરાબર last phase આવી ગયો છે. પહેલો કયો હતો anyone? Latent. Latent. Second કયો હતો? Active. Active. And third? Transition. Transition phase. ફર્સ્ટ ફેઝ ને અંદર શું થતું હતું લેટન્ટ માં કેટલું સર્વાઇકલ ડાયલેટેશન 1 to 4 centimeter. 4 સેન્ટીમીટર એક્ટિવ માં 4 to 7. 7 centimeter. એન્ડ ટ્રાન્ઝિયન્ટ માં 8 to 10 centimeter. 8 to 10. Okay, what does it mean by late deceleration? Can anyone elaborate me? એનો ગ્રાફ કેવો હશે કે એમાં શું થશે late deceleration why it is happening? Anyone? After contact, Difficult? heart Very rate, good. fetal heart rate decrease થાય એમ. વેરી ગુડ બરાબર તો જેવું કોન્ટ્રેક્શન એન્ડ થશે અને એના પછી ફીટલ હાર્ટ રેટ ડ્રોપ થશે અને ગ્રાફ પણ તમને યાદ રહી ગયું હશે બરાબર યુટ્રાઇન કોન્ટ્રેક્શન નીચેની સાઈડ થી એકદમ પીક ઉપર જાય ને એના પછી ફીટલ હાર્ટ રેટ નીચેની સાઈડ પર આવતા હોય ડ્રોપ થતા જોવા મળે વેરિએબિલિટીમાં તો અનસર્ટેન પીક એન્ડ ડ્રોપ એવી રીતે ફીટલ હાર્ટ રેટ અપ એન્ડ ડાઉન થતા હોય એવી રીતનો ફીટલ હાર્ટ રેટ નો ગ્રાફ છે બરાબર Unlike late deceleration, what is the reason? Placental insufficiency. Placental insufficiency છે ઓક્સિજન નથી મળતું યા તો ફ્લુઇડ માં પ્રોબ્લેમ છે પરફ્યુઝન બરાબર નથી then what is the reason for the early deceleration? Head compression. Head compression and variability deceleration. Cord compression. Cord compression very good and cord compression થતું હોય ત્યારે આપણે એમનિયો ઇન્ફ્યુઝન કરશું
What will be the sequence of interventions if you find that the deceleration or drop in the fetal heart rate? Fetal heart rate is non-reassuring. Fetal heart rate is going down like 100, and then what will be the sequence of interventions? Discontinue oxytocin and change the position of mother. Oxytocin because we try to avoid it from Maternal position change કરવાની. Very good. oxygen. પછી? 8 to 10 liters oxygen આપવાનો. Very good. Oxygen. Oxygen Fluid આપો, oxygen આપો. vitals check કરે. પછી? Continuous fetal monitoring કરવાનું. કે ભાઈ હવે રેસ થયું કે ના થયું, બરાબર? એ તમે જોશો. એના પછી Then notify. Doc- પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર ને ઇન્ફોર્મ કરી દેશો એન્ડ પ્રિપેર ફોર અ Cesarean C-section delivery. if it is necessary. બરાબર? આ તો PRO એમ પર rupture of membrane થઈ ગયું છે, તો greenish amniotic fluid આવે છે. That also you are going to observe. Okay. ઓકે, આપણે ટ્રાન્ઝિયન્ટ ફેઝ ઉપર પહોંચ્યા. તેમાં સર્વાઇકલ ડાયલેટેશન કેવું થાય છે? 8 to 10 સેન્ટીમીટર. યુટ્રાઇન કોન્ટ્રાક્શન occurs every 2 minutes. હવે જો 2 મિનિટે ચાલુ થશે, બરાબર? 2 મિનિટ કોન્ટ્રાક્શન, 1 મિનિટ રેસ્ટ. 2 મિનિટ કોન્ટ્રાક્શન, 1 મિનિટ રેસ્ટ. ક્લિયર? પેલામાં કેવું હતું? 5 મિનિટ પર કોન્ટ્રાક્શન્સ આવતા હતા. એન્ડ આર 45 to 90 seconds in duration. ડ્યુરેશન પેનું 1 મિનિટ રહેશે. And are for the strong very strong intensity, so it is very much painful. Now intervention. એમાં શું કરવાનું છે? લાસ્ટ થઈ ગયું છે ડિલિવરી ત્યારે. ઓકે, encourage rest between contraction. very important. મધર એક્ઝોસ્ટ ના થઈ જવી જોઈએ. Wake the mother at the beginning of the contraction. She can begin breathing pattern. બરાબર? કે લાઈક ચાલુ થશે કોન્ટ્રાક્શન એવું લાગે છે, તો તમે એને મધરને કહો કે હવે પુશ કર. કીપ ધ મધર એન્ડ પાર્ટનર ઇન્ફોર્મ્ડ ઓફ પ્રોગ્રેસ. સ્ટેશન કયા સ્ટેશન પર આવી ગયું. પ્રોવાઈડ પ્રાઇવસી. ઓફર ફ્લુઇડ્સ એન્ડ આઈસ સ્ટ્રીપ એન્ડ ઓઇન્ટમેન્ટ ફોર અ ડ્રાય લિપ્સ. બરાબર? Encourage voiding every 1 to 2 hours and do catheterization. Intervention throughout the stage 1. બરાબર? લેટન્ટ છે, એક્ટિવ છે અને ટ્રાન્ઝિયન્ટ છે, બધા માટે. Monitor maternal vital signs. Monitor fetal heart rate with ultrasound Doppler. બરાબર? Doppler સાથે કરો છો તમે. યા તો પછી ફિટોસ્કોપ, ઓલ્ડ મેથડ. અત્યારે આપણે સ્ટેથોસ્કોપ પણ કરી દઈએ છીએ. Then electronic fetal monitor. Electronic fetal monitor થી કરો છો. Assess fetal heart rate before, during and after contraction. બરાબર? Noting that the normal fetal heart rate is 110 to 160 beats per minute. જે પાર્ટોગ્રાફ જે જનરેટ થતો હશે ને ફિટલ મોનિટરમાં, એમાં તમે ઓબ્ઝર્વ કરી લેશો આવું બધું કે શું થયું. કોન્ટ્રાક્શન ની આગળ છે, કોન્ટ્રાક્શન ની પાછળ છે, પીક જાય છે કે ડાઉન થાય છે. Monitor uterine contraction by palpation or tocodynamometer. Determine frequency, duration and intensity. કેમ આપણે યુટ્રાઇન કોન્ટ્રાક્શન મોનિટર કરવાના છે? કે આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે કે ભાઈ યુટ્રસ ઇરિટેબલ નથી થઈ ગયું ને, એની અંદર હાઇપરટોનિસિટી નથી આવી ગઈ ને. ઓકે, therefore to identify that reason, we also monitoring the uterine contraction. Assess the status of the cervical dilatation and attachment. That is also very important. Okay, for a smooth delivery. Assess fetal stations, presentation and position by the Leopold manual. Okay, fetal ની presentation કેવી છે? Cephalic presentation છે, breech presentation છે, બરાબર? કયો point આવે છે, bro presentation છે, તો એ બધું તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરશો. પછી પોઝિશન તો ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ કઈ હોય, ટ્રાન્સવર્સ હોય ઓર ધ વર્ટિકલ કિફેલિક પોઝિશન હોય, લાઈ એની એવી રીતે હશે. બરાબર? અને ફિટલ સ્ટેશન that we are measuring at which point? Anyone from group? હા બોલો. Ischial spine. Very good. Ischial spine. At the level of ischial spine we are measuring. બરાબર?
Then assist with the pelvic examination and prepare for a fun test. Can anyone tell me what is fun test? amniotic fluid rupture થયું કે Very good, very good. Who have given the answer? યસ મિસ કોણે આન્સર આપ્યું? મેડમે સ્ક્રીનમાં નહીં દેખાતું. નેન્સી નેન્સે આપ્યું. ઓકે ઓકે, વેરી ગુડ. એમનિયોટિક ફ્લુઇડ ને આપણે ટેસ્ટ કરીશું કે ભાઈ રપ્ચર થઈ ગયું છે તો લીક થવા લાગ્યું છે કે નહીં, બરાબર? ઇફ ધ મેમ્બ્રેન હેવ રપ્ચર્ડ, ભાઈ લીક થવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે, બરાબર? પ્રીમેચ્યોર રપ્ચર ઓફ મેમ્બ્રેન આપણે બોલ્યા કરીએ છીએ ને, બરાબર? તો એ મેમ્બ્રેન રપ્ચર થઈ ગયું છે. assess the fetal heart rate because of the risk for a prolapsed umbilical cord. ઘણીવાર ફિક્સ એન્ગેજમેન્ટ નથી થયેલું હેડનું, બરાબર? તો there is a chance that the umbilical cord get compressed, બરાબર? એ પહેલા આવવાનું ટ્રાય કરે. And assess the color of the amniotic fluid. આવું થાય ત્યારે there is a chance of meconium pass or meconium amniotic fluid. બેબી fetal distress થઈ જાય અને meconium pass કરી દે. Because of the meconium stained fluid can indicate the fetal distress. આખી સિચ્યુએશન સમજ પડી ગઈ? પ્રીમેચ્યોર રપ્ચર ઓફ મેમ્બ્રેન હશે તો કોર્ડ પ્રોલેપ્સ થવાના ચાન્સીસ છે, ફીટલ ડિસ્ટ્રેસ થશે. ફીટલ ડિસ્ટ્રેસ ને ચલો આપણે મેનેજ કરી લે કે હાર્ટ રેટ ગમે તેમ કરીને પાછા લઈ આવીએ, પણ જો એને ડિસ્ટ્રેસ વખતે મેકોનિયમ સ્ટેઇન લાઇકર કરી દીધું હશે, મેકોનિયમ પાસ કરી દીધું હશે, તો શું થશે? મેકોનિયમ એસ્પિરેશન થઈ જશે, બરાબર? અને મેકોનિયમ એસ્પિરેશન થઈ જશે તો બેબીમાં શું થઈ જશે? ન્યુમોનિયા થશે, બરાબર? મેકોનિયમ એસ્પિરેશન ન્યુમોનિયા થઈ જશે બેબીને. તો Ma'am, જે ટાઈમે ખબર પડે છે કે મેકોનિયમ સ્ટેઇન થઈ ગયું, બરાબર, ડિસ્ટ્રેસ મેકોનિયમ પાસ કરી દીધું છે, તો ઓન ધ સ્પોટ સિઝેરિયન કરવું પડે. હા બોલો, શું થયું? ma'am, this fun test is about like checking color of amniotic fluid. Is this about like checking different color? Like for હા, ફોન ટેસ્ટ. example, is golden color is there, then there is RH incompatibility or any dark red color is there. નહીં નહીં, આ એવું નહીં. ફોન ટેસ્ટમાં છે ને આપણા ઝાડના પાંદડા ના હોય ઝીણા ઝીણા, એ ટાઈપનું રિઝલ્ટ બતાવે છે એમનિયોટિક ફ્લુઇડ હોય તો. બાકી તો એસિડિક અને બેઝિક વાળું ટેસ્ટ હોય છે. Okay. નાઇટ્રાઝાઇન ટેસ્ટ કદાચ કહે છે, તો એની અંદર આપણને ખબર પડે કે લાઈક એમનિયોટિક ફ્લુઇડ આલ્કલાઇન કોમ્પોનન્ટ છે, નહીં તો યુવી વજાઇના કેવું હશે તો એસિડિક હશે, ઇન્ફેક્શન ના થાય એટલા માટે. ગૂગલ ઉપર તમે છે ને ફોન ટેસ્ટ રિઝલ્ટ ને એવું કશું કરીને ઇમેજ જોજો ને એટલે આઈડેન્ટિફાઈ થશે, નહીં તો સિમ્પલી ફોન એવી રીતે કંઈક લખજો તો પ્લાન્ટના આવે છે, ઇમેજીસ આવે છે ફોન ટેસ્ટમાં. ઓકે, એકવાર જોજો, બરાબર? અને છે ને આખું ઓબ્સ્ટેટિકમાં તમને એમ લાગે કે ભાઈ મને આમાં કશોક ડાઉટ રહી ગયો, કે લેટ ડિસલરેશનમાં ડાઉટ રહી ગયો, કે મેડમ આવું કશું બોલે છે તો મને કેમ આમાં નહીં આઈડિયા આવી રહ્યો, લેટ ડિસલરેશન કઈ રીતે થશે, બરાબર? તો ફિટોસ્કોપ છે કે કંઈ પણ ડોપલર છે, તે બધું થોડુંક યુટ્યુબ પર વિડીયો જોજો અને પેલા ગૂગલમાં કરીને ઇલાબોરેશન, નહીં તો ઇમેજીસ પર ક્લિક કરો ને તો તમને થોડું વધારે ક્લિયર કટ થાય, દરેક વસ્તુની ઇમેજીસ મળે, બરાબર? તો તમે એને અંડરલાઈન કરી રાખો અને થોડુંક સેલ્ફ લર્નિંગ કરશો ને તો વધારે આઈડિયા આવશે, અને ના ખબર પડે તો મને પૂછજો, બરાબર? જો મને આઈડિયા હશે ને તો હું એ વખતે જ તમને કહીશ. નાઉ વી આર મૂવિંગ ટુવર્ડ ધ સ્ટેજ 2, બરાબર? સ્ટેજ 1 માં કયા 3 સ્ટેજ હતા? લેટેન્ટ, એક્ટિવ એન્ડ ટ્રાન્ઝિન્ટ. નાઉ વી મૂવ ફર્ધર સ્ટેજ 2, ધેટ ઇઝ રિગાર્ડિંગ cervical dilatation is complete, delivery તો બેબીની થઈ જશે. Progress of the labor measured by the descent of the fetal head through the birth canal. Uterine contraction occurs every 2 to 3 minutes, lasting 60 to 75 seconds, as it is there in the transient.
increase in the body bloody show થશે બરાબર, થોડું બ્લીડિંગ ચાલુ થઈ જશે because of cervical dilatation. Mother feels urge to push, બરાબર, મધર ને પણ એમ થશે કે પુશ કરવું છે, એવું રિફ્લેક્સ આવશે. એને કહે છે ફર્ગ્યુસન્સ રિફ્લેક્સ કહે છે. assists mother in pushing effort, બરાબર, કઈ રીતે પુશ કરવા માટે હેલ્પ કરશો? યુ કેન give your hand to press tightly, okay, or એના પાર્ટનર નો હેન્ડ આપો, બરાબર. પરફોર્મ અસેસમેન્ટ, હવે એમાં ઇન્ટરવેન્શન શું કરવાના બેબી ડિલિવર માટે? પરફોર્મ અસેસમેન્ટ એવરી 5 મિનિટ. મોનિટર મેટર્નલ વાઇટલ્સ, તમે જુઓ દરેક વખતે શું આવે છે? મોનિટર મેટર્નલ વાઇટલ્સ ફર્સ્ટ and then only fetal heart rate. Okay, in any situation is mother is our priority then the fetus. એવું ના થઈ જવું જોઈએ કે ફીટસ ઉપર ફોકસ કરવામાં મધર એક્સપાયર થઈ ગઈ, બરાબર, એવું ના થવું જોઈએ. મોનિટર ફીટલ હાર્ટ રેટ વાયા અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ડોપલર, જેમાં એવું થાય છે ને લાઈક મેટર્નલ મોર્ટાલિટી રેટ ને મેટર્નલ ને એ બધું ઓન ટેબલ નથી થતા હોતા. એ શેના લીધે થાય છે? પોસ્ટપાર્ટમ હેમરેજ ના લીધે થાય છે, કે પાછળથી એની બરાબર કેર થઈ નથી, યા તો કઈ રીઝન રહી ગયું, એના લીધે થાય છે, બરાબર. ઓન ટેબલ, ઓન ડિલિવરી ટેબલ યુ નીડ to check continuously mother's condition. Monitor fetal heart rate via ultrasound, Doppler, fetoscope and electronic fetal monitor. Assess fetal heart rate before, during and after a contraction. Noticing that the normal value repeatedly age વસ્તુ આવે છે, બરાબર. Monitor uterine contraction by palpation, tocodynamometer, determine frequency, duration and intensity. Provide mother with encouragement and praise and provide for the rest between the contractions. Keep mother and partner informed of the progress. Maintain privacy, provide ice tea. Assist mother into the position that promotes the comfort like lithotomy, semi-sitting, kneeling, sideline, squatting. Okay, monitor for the sign of approaching birth. કેમ આટલી બધી ચિત્ર વિચિત્ર પોઝિશન્સ આવી જાય છે? બીકોઝ ઓફ ટુ મચ ઓફ પેઇન. આપણે થોડુંક આમ રિનલ સ્ટોનમાં પણ પેઇન થવા લાગે તો આપણે શું કરવા લાગીશું? એકદમ પેટ દબાઈ દેશું, એકદમ આવી રીતે કરશું, તો that is very much discomfort for the mother. So which position is comfortable to mother, that we should provide. બરાબર, એના માટે એવું નથી કે this is the simple intervention, comfort the mother. But that is very much important. Okay, so this is the like mother એ ટાઈમમાં પેઇનમાં કમ્ફર્ટ આપવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મોનિટર ફોર ધ સાઇન્સ ઓફ અપ્રોચિંગ બર્થ such as perineal bulging, બરાબર, તમે જોયું હશે ક્રાઉનિંગ થતું હોય ને ત્યારે આમ થોડુંક આજુબાજુનું જે વલ્વાનું જે રીજન છે એ બધું પણ બલ્જ થઈ જશે. that you should observe કે હવે બેબી આવવાનું છે. Dilatation of the fetal head. Prepare for a birth and expulsion of the fetus. બરાબર, now stage 3 હવે regarding placenta. Contraction occurs until the placenta is expelled. Placental separation and expulsion occur. બરાબર, contraction continues રહેશે અને separation થશે અને remove થશે અને બોડીની બહાર આવશે, expulsion થશે. Expulsion of placenta occur 5 to 30 minutes after the birth of the infant. Two types, like two mechanisms. School's mechanism, center portion of the placenta separates first and it shines, fetal surface emerge from the vagina. And બીજું છે duct mechanism, in that the margin of the placenta separate and dull and red. Rough maternal surface emerge from the vagina first. બરાબર, જુઓ પ્લાસેન્ટા જ્યારે યુટ્રસને અટેચ હોય છે ને ત્યારે મધરની સાઈડની જે સરફેસ હોય ને મધરના યુટ્રસને ટચ થયેલી હંમેશા રફ હોય,
અને જે અંદરની સાઈડની છે કે જ્યાંથી બેબીની સાઈડની છે, બેબીને ટચ થયેલું હોય, લાઈક એમનિયોટિક ફ્લુઇડ, કોર્ડ બધું છે, તો એ કેવી હશે? શાઇની હશે, સ્મૂથ સરફેસ હશે. ક્લિયર? બે mechanism છે, not so important, but we need to assess the placenta. પ્લાસેન્ટા છે ને એને રિમૂવ કરીને એનું એક્ઝામિનેશન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે કે એનું કોઈ લોબ્યુલ અંદર નથી રહી ગયું, લાઈક ધેટ. Method of placental presentation is of no clinical significance. But clinically, it's not so significant. Intervention. Assess maternal vital signs. Assess uterine status. બરાબર, યુટ્રસનું જુઓ કઈ પોઝિશનમાં છે. Provide parents with an explanation regarding expulsion of placenta. After expulsion of placenta, uterine fundus remains firm and is located 2 finger breadth below the umbilicus. Clear? 2 finger breadth below the umbilicus. Umbilicus થી 2 સેન્ટીમીટર જેટલું નીચે યુટ્રસ હોવું જોઈએ. Examine placenta for a cotyledons. બરાબર, એના લોબ્યુલ્સ છે, કોટિલિડોન્સ છે, એ રપ્ચર તો નથી થઈ ગયેલું ને, that you need to observe. And membranes to verify that it is intact. Intact છે. Assess mother for shivering and provide warmth. Promote parental neonatal attachment. ગ્રુમિંગ આપણે અહીંયા કહે છે એ રીતે કોન્સેપ્ટ પ્રમાણે ત્યાં ફોરેનમાં એ મેન્ટેન પણ થાય છે. લાઈક અહીંયા ન્યુનેટલ આઈસીયુમાં કેવું હોય, ખાલી રેડિયન્ટ વોર્મર્સ અરેન્જ કરેલા હોય. ફોરેનની અંદર એવું નહીં, જેમ આઈસીયુમાં સેપરેટ આઈસીયુ સ્પેશિયલ રૂમ્સ હોય અલગ અલગ, અને એની મોનિટરિંગ એક જગ્યાએથી થતું હોય. બરાબર ને, એ રૂમની અંદર ક્રેડલ હોય, મધર હોય, ફાધર પણ હોય, પછી બેબીનું લાઈક ફીડિંગ છે, નેપી ચેન્જિંગ છે, તો આ બધી જ વસ્તુ મધર જ કરે. બરાબર, બટ વી આર કીપિંગ ધ બેબી ઇન ધ સેપરેટ. ઇટ ઇઝ લાઈક આઈસીયુ ઓનલી, બટ મધર ઇઝ ઓલ્સો સ્ટેઇંગ વિથ ધ બેબી. એ મધરનો બેડ પણ હોય અને બધા અલગ સેપરેટ રૂમ હોય. Description, stage 4. Provide 1 to 4 hours after birth. બરાબર, first 4 hours after birth. What we are going to check? Blood pressure return to the pre-labor level. Baby, pregnancy induced hypertension હવે resolve થવા લાગશે gradually. બરાબર, 1 week સુધી થોડું થોડું રહેશે, તો એ normal થાય છે કે નહીં. Pulse is slightly lower during the labor. Fundus remains contracted in the midline 1 to 2 finger below the umbilicus. ને 2 સેન્ટીમીટર નીચેની સાઈડ પર રહેલું છે. Monitor lochia discharge. Lochia may be moderate in amount and red in color during first 4 hours. Perform maternal assessment. What is our intervention? બરાબર, તો maternal assessment કરો every 15 minutes for 1 hour, 30 minutes for second hour, અને last 2 hour માં તમે 2 hourly કરો. બરાબર, provide warm blanket. Apply ice packs to the perineum as a pain relief measure and for blood vessels contractions also. Massage the uterus if needed and teach the mother to massage the uterus. બરાબર, massage the uterus is the favorite option. બરાબર, જ્યારે પણ PPS નું છે, જ્યારે થોડું વધારે લાગે છે, ઘણા બધા ક્વેશ્ચનમાં આ ઇન્ટરવેન્શન આવતું હશે. બરાબર, તો જોવાનું મેજોરિટી આ કરેક્ટ આન્સર હોય છે, મસાજ ધ યુટ્રસ. ઓકે, પ્રોવાઈડ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ સપોર્ટ એઝ નીડેડ. બરાબર, બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ટેકનિક શીખવાડો મધરને અને સપોર્ટ કરો ડેમોન્સ્ટ્રેશનમાં. ઓકે, ફર્ધર વી વિલ લર્ન ઇન ધ ન્યૂબોર્ન. Now anesthesia. Local anesthesia is used for blocking the pain during episiotomy. That's the same thing we are doing over here. ખરે છે ને, એપિઝિયોટોમી આપતા પહેલા સિરિંજ નીડલ થી થોડુંક લોકલ આપે છે. Local anesthesia is administered just
before at the birth of infant, just before the birth. The anesthetic has no effect on a fetus. બરાબર. હવે બીજું છે lumbar epidural block. Injection site is in the epidural space at the L3 to L4. બરાબર. That also we are knowing. The block is administered after labor is established or as a partial anesthesia just before the scheduled cesarean of the birth. Like labor start થઈ ગયું છે, fetal distress થયું, બરાબર, એટલે ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં જ કરવાનું એવું નહીં એમ કે છે. Like the anesthetic relieves pain from the contraction and numb the vagina and perineum. The block may cause hypotension, bladder distension, and prolonged second stage. Anesthetic does not cause a headache because the dura mater is not penetrated. Assess maternal blood pressure and assess bladder frequently. અહીંયા આપણે કહીએ કે post anesthetic headache થાય છે, બરાબર. Maintain the mother in a sideline position or place a rolled blanket beneath the right hip to displace the uterus from inferior vena cava. બરાબર. ટૂંકમાં લેફ્ટ લેટરલ પોઝિશન આપી દેવાની છે. એના પછી છે administer IV fluids as prescribed. Increase fluids as prescribed if there is a hypotension. Observe for any adverse effects from opioid epidurals such as nausea, vomiting, pruritus, or respiratory depression. બરાબર. respiratory depression થતું હોય છે. Intrathecal opioid analgesia. The medication is injected into the subarachnoid space and has a rapid onset of action. It may be used in a combination with a lumbar epidural block, subarachnoid block, or a spinal anesthesia. The injection site is the spinal subarachnoid space. The block is administered just before birth. The anesthetic relieves uterine and perineal pain and numb vagina, perineum, and lower extremity. બરાબર. જે અહીંયા આપણે રૂટીનલી આપતા હોય છે, લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટી પર પણ ઇફેક્ટ આવે થોડા અવર્સ માટે. The anesthetic may cause maternal hypotension. The anesthetic may cause postpartum headache, જે આપણે અહીંયા થતા હોય છે, મધર કમ્પ્લેન કરે છે. The mother must lie flat for 8 to 12 hours after spinal injection. Administer IV fluid. Both. હવે છે કોઈ કન્ડિશનમાં છે ને સ્પાઇનલ એનેસ્થેશિયા નથી આપતા, સબએરેક્નોઇડ વાળું, તો ત્યારે જનરલ એનેસ્થેશિયા લાઈક એની ક્રિટિકલ કન્ડિશન લાઈક પ્રેગ્નન્સી ઇન્ડ્યુસ હાઇપરટેન્શન. General anesthesia may be used for some surgical intervention. Mother is not awake. સ્પાઇનલ એનેસ્થેશિયામાં મધર ઓબ્ઝર્વ કરી શકે છે નીચેની સાઈડ પર કશું બધા સર્જન ભેગા થઈને કરી રહ્યા છે. In between થોડું સ્લીપી પણ ફીલ કરે, પણ she knows and aware regarding conversation between doctors. બરાબર. ખાલી એનો લોઅર પાર્ટમાં જ એને પ્રોબ્લેમ છે. જનરલમાં એવું છે. General anesthesia presents a maternal danger of a respiratory depression, vomiting, and aspiration. General anesthesia આપે છે, gag reflex પણ જતું રહ્યું હોય, then there is a chance of aspiration. Now obstetric procedures. અહીંયાથી આપણે tomorrow we will discuss. Do you have any query? કાલે પણ ઘરેથી જ લેક્ચર લેવું પડશે. હમણાં રિમેનિંગ લીવ્સ છે ને એ કમ્પ્લીટ કરું છું, ઓક્ટોબર થી રિન્યુ થશે લીવ. મેમ જે રીતે આપણે deceleration છે, right, that is abnormal, મતલબ which we considered most dangerous, right?
સો એમાં એવી કોઈ સિચ્યુએશન છે લાઈક કયું ડિસેલરેશન? કયું ડિસેલરેશન? No, I'm talking about acceleration versus deceleration. હા, So, acceleration is good. yes. તો એમાં એવી કોઈ સિચ્યુએશન નથી કે જેમાં લાઈક fetal heart rate above 180 કે ટેકીકાર્ડિયા થઈ ગયા. yes. એવો ના લાઈક ના એવું નથી. કેમ કે આમાં this is only about deceleration and variable. ડિસેલરેશન નું છે. So એવી કોઈ સિચ્યુએશન એક્સેલરેશન નું નથી હા. અને આઈ થિંક જો કદાચ હોય તો પણ મેં એકચ્યુઅલી પીડિયાટ્રિક માં કરેલું છે પણ ક્યાંય એન્ટલેસ માં એક્સેલરેશન ઇઝ ઓલવેઝ ગુડ. મને ખાલી ક્વેશ્ચન રેસ માઇન્ડમાં કે એવી ઘણી બધી સિચ્યુએશન છે રાઈટ સો એના લીધે ફીટલ હાર્ટ રેટ બહુ હાઈ જતા રહેતા હોય સો એ બી ફીટલ ડિસ્ટ્રેસમાં જ આવે ને ફિટલ ડિસ્ટ્રેસ માં લો. ઓકે સો હું વિચારતો હતો એકચ્યુઅલી કે ના હું સર્ચ કરીને કહીશ. તમારે વિચારા ને કહેવાનું થોડું મને બી ખબર પડે બીજા સ્પેશિયાલિટીમાં શું કયા ક્વેશ્ચન થાય બરાબર ને. એન્ટલેસમાં કેવું છે લાઈક મને અત્યારે એવું લાગે કે આ ઓપ્શન સાચો છે પણ એવું ના બી હોય. રાઈટ વી કેન નોટ બી શ્યોર. રાઈટ કોઈ એવી વસ્તુ છે કે જે સમજ ના પડી રહી હોય? ધ્રુમી, હાઉ આર યુ ફીલિંગ? ગુડ? હા મેમ ગુડ. ખબર પડે છે ને? હા હા પડે છે. ઓકે. ક્વેશ્ચન આન્સર્સ ની પ્રેક્ટિસ કરો છો ને? યસ મેમ ટિપ્સ આપેલી કામમાં આવે છે? ઇન બિટવીન થોડું થોડું કહ્યું હોય એવું યાદ આવે કે લેક્ચરમાં હા હું સાંભળ્યું હતું આજે તો સિક્વન્સ ભૂલી જાવ છો? કર્યું ને જેમાં લાઈક ડિસકન્ટિન્યુ ઓક્સિટોસિન છે પછી ઓટો સ્ટાર્ટ કરવાનો પોઝિશન આપવાની એવો ક્વેશ્ચન્સ આવ્યો હતો સેમ ક્વેશ્ચન છે એ સિક્વન્સ નો લાઈક પ્રોસિજર નો હા એ જ. અને આઈ થિંક ગઈકાલે છે ને રીતેશભાઈએ મૂકેલા 2 ક્વેશ્ચન યસ એ બંનેમાં પણ કયું સ્ટેપ પહેલા લેશો તમે એના ઉપર જ હતું પ્રાયોરિટી વાઇઝ જ હતું કે તમે પહેલા શું ચૂઝ કરશો. યસ યસ એ 100 વાળો હતો રેડી કાર્ડિયા વાળો ક્વેશ્ચન હતો હા બ્રેડિકાર્ડિયા બરાબર બધા એ નતું સિલેક્ટ કર્યું કે લાઈક કમ્ફર્ટ આપો ઓક્સિજન આપો એવું બધાએ સિલેક્ટ નહીં કરેલું પણ એ ખોટું છે ને. પહેલા કમ્ફર્ટ આપવાની છે પહેલા શું કરવાનું છે ઓક્સિજન આપવાનું છે. ડાયરેક્ટલી એવું થોડું નક્કી કરી દેવાનું છે ઇમ્પેર્ડ બ્રીધિંગ પેટર્ન છે એ બધું તમારું પ્રાયોરિટી આવશે યસ બરાબર ને. ઓકે ચલો. Thank you. અને તમે એમને પણ મેસેજ કરી શકો છો. ઓકે બાય બાય. બાય Bye bye. થેન્ક યુ મેમ.